ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। श्री शिक्षाष्टकम by श्री चैतन्य महाप्रभु। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधेवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पित नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशम् इहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर्हेतुके त्वयि अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा
पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्यवापादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री श्री शिक्षाष्टकम जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय श्री श्री पंचतत्व की जय जगत गुरु पति पावन श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. So thank you very much Mataris and Prabhujis for joining. So మనము భగవద్గీత శ్లోక బై శ్లోక మనము కవర్ చేస్తున్నాము. సో ఈరోజు మనము 1.20 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము. సో టిల్ నా 1.19 అనేది అయింది. సో ఐ విల్ షేర్ ద శ్లోక. సో అక్కడ జరుగుతున్న సీన్ ఏదైతే ఉందో యుద్ధ భూమి మీద, అక్కడ ఎవరెవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, ఎవరని చెప్పగలరా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి రాష్ట్రుడు చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నారు. రైట్. సో మనకి మహాభారతంలో ఎస్పెషల్లీ భగవద్గీతలో డిఫరెంట్ డైలాగ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి సంజయ్కి ధృతరాష్ట్రకి మధ్య నడుస్తుంది, ఒకటి అర్జున అండ్ కృష్ణకి మధ్యలో నడుస్తుంది, అండ్ మనం ఫస్ట్ చాప్టర్లో చూస్తాము ఈవెన్ దుర్యోధన కూడా మాట్లాడుతున్నారు. సో డిఫరెంట్ డైలాగ్స్ అనేది నడుస్తూ ఉంటాయి. సో మనము ఆ ఫ్లోని బట్టి మనకు అర్థమైపోతుంది ఎవరెవరితో మాట్లాడుతున్నారు అనేసి. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కొన్ని శ్లోకాలు 4 లైన్స్లో ఉంటాయి, కొన్ని శ్లోకాలు ఇలా ఇక్కడ 3 లైన్స్ అండ్ ఇక్కడ 6 లైన్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కొంచెం డివిజన్ అనేది డిఫరెంట్గా చేశారనమాట. యాక్చువల్గా వేరే వేరే కమెంటరేటర్స్ ఎవరైతే అయితే ఉన్నారో, భాష్యాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఆచార్యస్ ఉన్నారో, సో వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం ఈ డివిజన్ అనేది డిఫరెంట్గా చేశారనమాట. సో అందుకనే కొన్నిసార్లు మనం చూస్తాం ఒక్కొక్క చాప్టర్లో శ్లోకాలు అనేది ఒకటి రెండు అటు ఇటు అయ్యే అవకాశం ఉంది, కానీ మొత్తం కలిపితే 700 శ్లోకాలు అనేది ఉంటాయి. ఓకే. సో ఎందుకు అని అంటే కంటిన్యూటీ అన్నమాట. సో ఈ శ్లోకంలో ఏదైతే మూడ్ ఉందో, ఏదైతే అర్థం ఉందో, ఆ కంటిన్యూషన్ ఉండాలనేసి కొన్నిసార్లు ఆ డివిజన్ అనేది డిఫరెంట్గా చేస్తారు ఆచార్యస్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం శ్లోకం ఏం చెప్తుంది, అథ వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనురుద్యమ్య పాండవః ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదం ఆహ మహీపతే. సో ఇక్కడ మనం ట్రాన్స్లేషన్ అనేది తెలుగులో చూద్దాము. అర్జున ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఇక్కడ ఉంది. ఆ సమయమున పాండుసుతుడైన అర్జునుడు కపిధ్వజము కూర్చబడిన రథమునందు స్థితుడై తన ధనస్సును చేపట్టి బాణములను విసురుటకు సంసిద్ధుడయ్యెను. ఓ రాజా, వ్యూహములుగా ఏర్పడి ఉన్న ధృతరాష్ట్ర పుత్రులను గాంచి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానునితో ఈ వాక్యం పలికెను. సో ఇక్కడ కొద్ది సమయంలోనే మనం తాత్పర్యం కూడా చూద్దాము. యుద్ధం కొద్ది సమయంలో ఆరంభం కానుంది.
యుద్ధ రంగమున శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రత్యక్ష ఆదేశములను అనుసరించి పాండవులచే ఏర్పాటు చేయబడిన అనూహ్యమైన సేనా వ్యూహ రచనను చూచి ధృతరాష్ట్రపుత్రులు పూర్తిగా నిరుత్సాహపడినట్లు పై వాక్యముల ద్వారా తెలియచున్నది. అర్జునుని ధ్వజముపై హనుమంతుని చిహ్నము కూడా పాండవుల విజయమునకు మరి యొక్క సూచన. ఎందుకనగా రావణుల మధ్య జరిగిన యుద్ధమున హనుమంతుడు శ్రీరామునికి తోడ్పడగా శ్రీరాముడు విజయమునందుట సంభవించెను. ఇప్పుడు శ్రీరాముడు మరియు హనుమంతుడు ఇరువురుని కూడా అర్జునునితో తోడ్పడుటకై అతని రథమునందుండిరి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయముగా శ్రీరామచంద్రుడే. అంతేకాకుండా శ్రీరామచంద్రుడు ఎక్కడుండునో అక్కడే అతని నిత్యదాసుడైన హనుమంతుడును మరియు అతని నిత్య సహచరిణి అయిన సీతాదేవి ఆర్ లక్ష్మీదేవి కూడా అక్కడుండును. కనుక వాస్తవమునకు అర్జునుడు ఏ కారణం చేతను శత్రువులను గూర్చి భయము నొందనవసరము లేదు. అంతేకాకుండా ఋషికేశుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి అతనికి మార్గదర్శనము చేయుటకై స్వయముగా ప్రత్యక్షుడమై ఉండును. ఇట్లు యుద్ధము చేయుటకు కావలసిన సదుపాయవంతముయు అర్జునకు సమకూడి ఉండెను. తన నిత్య సహచర భక్తుడైన అర్జునుని కొరకు భగవానునిచే సమకూర్చబడిన అట్టి శుభకరమైన పరిస్థితులన్నీ విజయము తథ్యమని సూచించుచున్నవి. సో ఇక్కడ అర్జునుడికి లేదా పాండవులకి విజయం అనేది ఫిక్స్ అన్నమాట. ఎందుకు అనంటే అక్కడ హనుమంతుడు కూడా ఉన్నారు, కపిధ్వజ, రైట్. సో కపి ఆర్ వానర అని అన్నప్పుడు అది హనుమంతుడిని అక్కడ ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ భగవంతుడు ఎక్కడ ఉంటారో తన అంతరంగ శక్తి. ఓకే, ఇక ఆత్మ దేహధారి అని అంటారు. అంటే భగవంతుడు మరియు భగవంతుని అంతరంగ శక్తి ఎప్పుడు కూడా ఒకటే దగ్గర ఉంటారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన మనకు పెళ్ళైంది అనుకోండి, మనం ఒక దగ్గర, మన హస్బెండ్ ఒక దగ్గర, మన వైఫ్ ఒక దగ్గర, మనం ఒక దగ్గర ఉండే అవకాశం ఉందా లేదా? లేదా మనం ఎక్కడుంటే అక్కడ మన వైఫ్, మనం ఎక్కడుంటే అక్కడ హస్బెండ్ మనతో ఉంటారా? కలిసే ఉంటారు ప్రభుజీ. ఉండరు, అన్ని వేళలా ఉండరు. అన్ని వేళలు అంటే మనుషుల కేసులో అయితే ఉండరు, కానీ భగవంతుని కేసులో ప్రతిసారి ఉంటారనమాట. బికాస్ భగవంతుని శక్తికి భేదం అనేది లేదు, రైట్. సో రాముడిలా వచ్చినప్పుడు సీతమ్మ ఎప్పుడు ఉంటారు. ఓకే, అయితే లీల కోసం కొంచెం సపరేట్ అయినట్టు, తను లంకలో, తను ఇక్కడ కిష్కిందాలో, లేదా ఇక్కడ మనకి ఇండియాలో ఉన్నట్టు అంటూ లీలానుసారంగా జరుగుతుంది. బట్ యాక్చువల్గా తత్వానుసారంగా ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళిద్దరూ సపరేట్ అనేది అవ్వలేరు. శక్తి మరియు శక్తిమాన్ రెండు కలిసే ఉంటాయి. ఓకే, సో మనం శక్తిమాన్ని విడతీయలేము. సో శక్తి ఉంది అంటే అక్కడ శక్తిమాన్ ఉంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ కపిధ్వజ. సో అర్జునకి హనుమంతుని సహాయం కూడా దొరుకుతుంది ఇక్కడ. సో ఈవెన్ కౌరవులు ఎప్పుడైతే యుద్ధం చేస్తూ ఉంటారో ఇక్కడ కురుక్షేత్రంలో, సో అప్పుడు అర్జున రథం పైన ఒక పెద్ద వానర చాలా అరుస్తూ భయపెట్టిస్తున్నట్టు వాళ్ళకి కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ వానర ఎవరు? హనుమంతుడు. హనుమంతుడు హనుమంత్ అనమాట. సో వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అనమాట, ఏంటి, ఎలా, ఎందుకు కనిపిస్తుంది అనేసి, రైట్. సో అర్జున ఒకసారి హనుమంతుడిని కలిసినప్పుడు తను అనుకుంటారనమాట, రామ్ సేతు కట్టేటప్పుడు ఎందుకు అంతంత రాళ్ళు చేశారు, జస్ట్ బాణాలతోని కూడా కట్టేస్తే అయిపోయేది. సో అంత ఎక్స్పర్టైజ్ నా దగ్గర ఉండింది, అండ్ అలాగే అలా వేరే వాళ్ళతో ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్నప్పుడు అది కట్టేస్తే అయిపోయేది అనేసి అనుకుంటారనమాట. సో ఇది ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ జరిగింది అనేది నేను ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేను. బట్ నేను చదివిన ప్రకారం అండ్ విన్న ప్రకారం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే అర్జున ఇట్లాంటిది చెప్తారో అప్పుడు అర్జున ఆ ఏదైతే సేతు కడతారో, ఆ బ్రిడ్జ్ అనేది కడతారో బాణాలతోని, దాని హనుమంతుడు దానిపైన స్టెప్ చేసినప్పుడు ఆ బ్రిడ్జ్ అనేది విరిగిపోతుంది అనమాట, రైట్. సో దెన్ హీ రియలైజెస్, లేదు లేదు, అప్పుడు రామ్ సేతు రాళ్లతో ఎందుకు కట్టాల్సి వచ్చిందనంటే డిఫరెంట్ రీజన్ అనేది ఉంది. సో హీ హంబుల్స్ అన్నమాట. సో అర్జునకి కొంచెం అహంకారం ఎక్కడో ఉంటే ఆ అహంకారాన్ని ఇంకా హనుమంతుడి ద్వారా తగ్గిస్తేస్తారు. అలాగే ఇంకొక చోట ఏంటంటే, భీముడు ఆల్మోస్ట్ నార్థన్ సైడ్ అంటే హిమాలయ సైడ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి ఒక వానర తన తోకని అడ్డు పెడుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆ తోకని కదిలిచ్చు, నేను స్ట్రైట్గా వెళ్తున్నాను, సో నేనైతే దారి మార్చను, నువ్వు ఆ తోకని పక్కన జరుపు అని అంటే, అప్పుడు అది చెప్తుంది అనమాట వానర్ ఏంటంటే, నేను చాలా ఓల్డ్ ఉన్నాను, సో అది నేను జరపలేను, నువ్వే జరుపు అని అంటారు. అయితే భీముడు జరపడానికి ట్రై చేస్తారు. సో అది జరుగుతుందా? జరగదు.
జరగదు, రైట్? సో దెన్ హీ రియలైజెస్, అరే ఈయన నార్మల్ వానర కాదు, ఈయనేదో వేరే డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీ అనేసి. సో అప్పుడు తెలుస్తుంది అది హనుమంతుడు అనేసి. సో చెప్తారు భీముడు, ఒక రకంగా చూస్తే మనమిద్దరము బ్రదర్స్, ఎందుకంటే మీరు కూడా వాయుపుత్ర, నేను కూడా వాయుపుత్ర. సో యూ ఆల్సో సపోర్ట్ అస్. సో అర్జునకి సపోర్ట్ చేయాలి, మాకు సపోర్ట్ చేయాలనేసి చెప్తారనమాట. సో ఈ రెండు ఇన్స్టెన్సెస్లో ఏమవుతుంది అని అంటే హనుమంతుడు అగ్రీస్ టు సపోర్ట్ పాండవాస్. సో అందుకనే ఆ కపి ధ్వజం ఏదైతే ఉందో అందులో తను ఉంటారనమాట. సో దానివల్ల ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఏంటంటే శుభ సూచకం అన్నమాట. సో హనుమంతుడు అక్కడ రామ మరియు రావణాసురుడి యుద్ధం ఏదైతే జరిగిందో అప్పుడు రాముని సైడ్ ఉన్నారు కాబట్టి విజయం అనేది అక్కడ పక్కా అయింది. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటి, శ్రీరామచంద్రుడే శ్రీకృష్ణుడు కాబట్టి ఇక్కడ హనుమంతుడు ఉన్నారు కాబట్టి. అండ్ మనకి ఎలాగైతే కృష్ణతో శ్రీమతి రాధారాణి లేదా లక్ష్మీదేవి నారాయణుడితో ఉంటుందో, సీతమ్మ శ్రీరామచంద్రుడితో ఉంటుందో. సో లక్ష్మి అని ఏంటంటే ఫార్చ్యూన్ అన్నమాట, అదృష్టం అనేది, ధనం అనేది, సంపద అనేది. సో అది పాండవుల వైపే ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు గెలవడానికి కావలసినంత ఉంది. మరియు ఏదన్నా గైడెన్స్ కావాలన్నా సరే శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా మిగతా ఏమీ భయం అనేది అవసరం లేదు అనేసి. యాక్చువల్గా మనం ఇంతకు ముందు శ్లోకాల్లో కూడా చూస్తాము, ఎప్పుడైతే శంఖం ఊదుతారు పాండవులు అప్పుడు కౌరవులకి భయం అనేది వేస్తుంది. అయితే వాళ్ళంతా భీకరంగా అంటే చాలా భీషణంగా శంఖం ఊదినప్పుడు వీళ్ళకి భయం వేయడానికి ఒక రీజన్ ఏంటి అని అంటే, ఎప్పుడైతే పాండవులు శంఖం ఊదుతారో వాళ్ళ హృదయంలో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఏంటంటే భగవంతుడు మా వైపు ఉన్నారు, మేము ధర్మం వైపు ఉన్నామనేసి. సో యుద్ధం అంటే భయం అనేది కొంచెం ఉండొచ్చు, కానీ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫియర్ అనేది ఎప్పుడు జరగదు. యాక్చువల్గా భయం ఉన్నా సరే కరేజ్ అని అంటాం కదా, రైట్? ధైర్యం లేదా సాహసం అనేది ఉన్నప్పుడు భయం లేదని కాదు, కానీ భయాన్ని మించింది ఏదైతే ఉందో దానిపైన ధ్యాస అనేది ఉంటుందన్నమాట. కరేజ్ డజంట్ మీన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫియర్, బట్ యాక్చువల్లీ అక్నాలెజింగ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అ హయ్యర్ పవర్. సో కరేజ్ అంటే ఏంటి, ధైర్యం లేదా సాహసం అంటే ఏంటంటే భయం ఉండకపోవడం కాదు, భయం ఉంటుంది, కానీ భయం కంటే మించిన ఒక శక్తి ఒకటి ఉంటుంది, దానిపైన ధ్యాస అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ శక్తి ఇక్కడ ఏముంది అని అంటే భగవంతుడు ఉన్నారనమాట. సో భక్తులకి అభయం అనేది ఉంటుంది అని అంటారు. సో వాళ్ళకి జీవితంలో భయం వేయదా అని అంటే భయం వేస్తుంది, కానీ ఆ భయానికి మించినట్టు ఒక అభయ హస్తం అనేది వాళ్ళకి కనబడుతూ ఉంటుంది భగవంతునిది. కాబట్టి దే హ్యావ్ మోర్ కరేజ్ అన్నమాట, రైట్? సో మనం కూడా భక్తిలో చేస్తున్నప్పుడు భయం ఉండదా అని అంటే ఉంటుంది. బట్ ద పాయింట్ ఏంటంటే ఆ భయం అనేది మనల్ని స్టాప్ చేయదు, రైట్? సో ఎప్పుడైతే భగవంతుని అభయహస్తం మన జీవితంలో ఉండదో అప్పుడు భయం మనల్ని ఆపేస్తుంది, రైట్? కానీ ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుని సాంగత్యంలో ఉంటామో, భక్తి చేస్తామో, అప్పుడు ఏముంటుందంటే భయం ఉంటుంది కానీ అది మనల్ని ఆపదు. ఈవెన్ ఆ భయం యాక్చువల్గా మనల్ని ఇంకా జాగ్రత్త పడేలాగా చేస్తుంది, ఇంకా ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసేలాగా చేస్తుంది, కానీ ఆగిపోయేలాగా చేయదన్నమాట. సో ఇటువైపు ఏంటి కౌరవులకి, ఆల్రెడీ మనం మిగతా శ్లోకాల్లో చూస్తాము, పాండవులు ధర్మం కోసం భగవంతుని కోసం యుద్ధం చేస్తున్నారు, రైట్? కానీ దుర్యోధన సైడ్ ఉండే వాళ్ళు ఎవరి కోసం యుద్ధం చేస్తున్నారు? దుర్యోధను కోసం. దుర్యోధన, రైట్? సో అందుకనే ఆయన ఏమంటాడు, నా కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అనేసి, రైట్? సో బర్డ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఫెదర్స్ ఫ్లాక్ టుగెదర్ అంటారు. అంటే ఒక వ్యక్తిని మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆల్మోస్ట్ మనం కూడా అట్లాంటి వ్యక్తినే, ఒప్పుకుంటారా లేదా? ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్? సో వాళ్ళు కూడా పర్సనల్ ఎజెండాస్, వాళ్ళు కూడా మెంటాలిటీ అనేది దుర్యోధనతో మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి అటు సైడ్ ఉంటారు. అఫ్ కోర్స్ భీష్మది డిఫరెంట్ కేస్ అనుకోండి, ఎందుకంటే భీష్మ కావాలనేసి ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉంటారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు చూపించాలనుకుంటున్నారు ఏంటంటే భీష్మ లాంటి పవర్ఫుల్ వారియర్ యోధుడు ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉన్నా సరే తను అధర్మం వైపు ఉంటే, తను భగవంతుడికి అగేన్స్ట్గా ఉంటే గెలవలేడు. సో అది మనం ప్రూవ్ చేయడానికి, అది మొత్తం ప్రపంచానికి చెప్పడానికి భీష్ముడిని ఆపోజిట్ సైడ్లో పెడతారు. బట్ అదర్వైజ్ హీఈస్ ఎ డివోటీ, రైట్? మహాజనుల్లో వస్తారనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఈ శ్లోకంలో ఏం చూసాము, సో అర్జునకి గెలవాల్సిన దానికి ఏదైతే కావాలో అన్నీ ఉన్నాయి అనేసి. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే అర్జున మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఇది అర్జున పలుకుతారు ఏంటంటే,
ఓ అచ్యుత, దయచేసి నా రథమును రెండు సేనల నడుమ నిలుపుము. తద్వారా యుద్ధము చేయగొరి ఇచ్చట ఉపస్థితులైన వారిని మరియు ఈ మహాసంగ్రామమున నేను ఎవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో వారిని గాంచగలుగుదును. సో నేను చూడాలని అనుకుంటున్నాను, సో రథాన్ని తీసుకెళ్ళు అనేసి చెప్తారనమాట. సో ఇక్కడ అచ్యుత అనే వర్డ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో సేనయోర్ అభయోర్ మధ్యే రథం స్థాపయం మే అచ్యుత, యావదేతాన్ని రక్షేహం యుద్ధోకామనవస్థితాన్ కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యమిస్. సారీ, నేను ఇంగ్లీష్లోనే చదువుతా, దట్ ఈస్ మేక్స్ మోర్ సెన్స్. అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్मध्ये రథం స్థాపయమేచ్యుత, యావదేతాన్నిరీక్షేహం యోద్ధుకామానవస్థితాన్ కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణసముద్యమే. సో ఇక్కడ అచ్యుత అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తారనమాట. సో జనరల్గా ఇప్పుడు శంఖం అనేది ఊదేశారు, ఓకే, సో శంఖం ఊదేశారు, ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ ఊదేశారు, కాబట్టి ఇంకా యుద్ధం అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి. కానీ అప్పటికి అర్జున్ ఏమంటున్నారంటే మధ్యలో వెళ్ళి ఒకసారి రథాన్ని తీసుకెళ్ళు, నేను చూడాలనుకుంటున్నాను ఎవరెవరు వచ్చారనేసి. ఒక రకంగా చూస్తే ఆల్రెడీ యుద్ధానికి ముందే తెలుసు ఎవరు రాబోతున్నారు, ఎవరెవరితో యుద్ధం చేస్తారు, ఆ స్ట్రాటజీస్ అన్నీ ఆల్రెడీ చేసి ఉంటారు. కానీ స్టిల్ అర్జున చూడాలని అనుకుంటున్నారు. ఎట్లాంటి మెంటాలిటీతో వచ్చారు, ఏంటి వీళ్ళ మనస్తత్వం, ఒకసారి చూద్దామనేసి తను మధ్యలోకి తీసుకెళ్ళని చెప్తారు. అయితే ఇక్కడ అచ్యుత అనే వర్డ్కి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్తారంటే, సో అచ్యుత అంటే ఏంటంటే ఫాలిబుల్. ఫాలిబుల్ అంటే ఏంటంటే ఇచ్చిన మాట తప్పడము, మాట మీద నిలబడకపోవడము, ఆ మాట నిజం చేయకపోవడము, ఏదైతే సంరక్షణ ఇస్తానో ఏదైతే ప్రామిస్ చేస్తారో అది నిలబెట్టుకోకుండా ఉండడం అన్నమాట. సో అది చ్యుత. సో మనమందరం ఏంటంటే చ్యుత అన్నమాట. మనం మాట ఇస్తాము, మాట తప్పుతాం కూడా. తప్పుతామా తప్పమా? తప్పుతాం తప్పుతాం. ప్రభుజీ. ఎన్నో రైట్. సో చాలా సార్లు మనం మాట మీద నిలబడాలంటేనే కష్టం, రైట్. సో సరేలే ఒక మాట అంటాము, ఏదో ఆవేశంలో ఏదో ఉత్సాహంలో 100 చెప్తాం, అన్నీ చేస్తామా? చేయం ప్రభుజీ. రైట్. అందుకనే మనం ఏంటంటే చ్యుత, ఓకే. కానీ భగవంతుడు ఏంటంటే అచ్యుత, అంటే ఒక్కసారి మాట ఇచ్చారంటే ఇంకా అయిపోయినట్టే. సో అచ్యుత అనేసి అక్కడ ఎందుకు ఇస్తారంటే, ఇప్పుడు యుద్ధం ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఈయన ఆయుధంని రెడీ చేసుకోకుండా అక్కడ మధ్యలో నిలబడితే అక్కడ నుంచి ఎవరైనా అటాక్ చేస్తే, సో అర్జున చచ్చిపోయే అవకాశం ఉంది కదా, రైట్. ఓడిపోయే అవకాశం ఉంది, చచ్చిపోయే అవకాశం ఉంది. బట్ ఇలాంటి టైంలో ఆల్రెడీ శంఖాలు ఊదిన తర్వాత యుద్ధం స్టార్ట్ అయ్యే టైంలో రథాన్ని మధ్యలో తీసుకెళ్తే డేంజర్ అని తెలుసు కృష్ణకి, కానీ క్వశ్చన్ చెయ్యరు. ఎందుకు అని అంటే ఒకవేళ అట్లాంటిది ఏదైనా అయినా సరే నేను చూసుకుంటాను, రైట్. కౌంతేయ ప్రతిజానిహి నామే భక్త ప్రణశ్యతి. సో ఆల్రెడీ మనం ఫర్దర్ చాప్టర్స్లో కృష్ణ ఏం చెప్తారంటే డిక్లేర్ చేయ అర్జున, నా భక్తులకి ఎప్పుడు నాశనం అనేది జరగదు అనేసి. సో కృష్ణ కెన్ ప్రొటెక్ట్. ఆల్రెడీ అక్కడ కృష్ణ అర్జున పాండవులందరినీ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఉన్నారు కాబట్టి సో హీస్ అచ్యుత. సో ఈవెన్ ఒకవేళ అటాక్ ఏదైనా జరిగినా సరే హీ కెన్ సేవ్ ఇట్ అన్నమాట. సో అందుకని ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుని సంరక్షణ కోసం రిక్వెస్ట్ చేస్తామో, ఫెయిత్ అనేది మన విశ్వాసం అనేది పెడతామో, అప్పుడు కృష్ణ డెఫినెట్గా రక్షిస్తారు. అయితే ఆయన రక్షణ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనము కొంచెం పసిగట్టడం కష్టం. జనరల్గా మన మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, నాకు సంరక్షణ అంటే నా హెల్త్ బాగుండాలి, నా జాబ్ బాగుండాలి, నాకు ఇన్కమ్ అనేది ఇష్యూస్ రాకూడదు, నాకు ఎక్కడి నుంచి ఏం ఇష్యూస్ రాకూడదు, రైట్. సో నా బాడీలీ లెవెల్లో, మెంటల్ లెవెల్లో, స్పిరిచువల్ లెవెల్లో, అన్ని లెవెల్స్లో నాకు ప్రొటెక్షన్ అనేది దొరికితేనే కృష్ణ నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నట్టు అని మనం అనుకుంటాము. బట్ కృష్ణ ఏ లెవెల్లో ఎప్పుడు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు అనేది అది కృష్ణనే డిసైడ్ చేస్తారు. బట్ ఎప్పుడు ఏ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చినా సరే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ దే కెన్ గివ్, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మహాభారతంలో చూస్తాము, అర్జునకి జయద్రథ్ని చంపుతాను అనేసి ఒక వాగ్దానం అనేది చేస్తారు, రైట్. సో సాయంత్రం కల్లా అంటే ఆ డే ఎండ్ అయ్యేలోపు జయద్రథ్ని చంపుతాను, లేకపోతే నేను అగ్ని ప్రవేశం చేస్తాను, ఐ కిల్ మై సెల్ఫ్ అనేసి అంటారనమాట. సో అది జరుగుతుందా అర్జున వల్ల? చంపుతారా జరగదు. చంపరు?
రైట్. సో ఆయన ఊరు జరగదు. సో ఆయన ఎంత ప్రయత్నం చేసినా జరగదు, కానీ దాని తర్వాత కృష్ణ చేసిన ప్లాన్ ప్రకారం అది జరుగుతుందన్నమాట. సో అక్కడ అర్జునుడిని చనిపోకుండా కాపాడారా లేదా? ఎస్ ప్రభుజీ, ఎస్. రైట్. సో అదే అభిమన్యుని కాపాడారా? అభిమన్యుడు కూడా భక్తుడే కదా. కాపాడలేదు. ప్రభుజీ. కాపాడలేదు. రైట్. సో అదే మనం చూస్తాము. జటాయు ఉన్నారు కదా, జటాయు శ్రీరామచంద్రుడి కోసం, సీతమ్మని కాపాడడం కోసం రావణుడితో యుద్ధం చేసి ఏమవుతుంది, చనిపోతారు. చనిపోతుంది. రైట్. సో అక్కడ కాపాడారా మరి? కాపాడలేదు. రైట్. సో అదే పరీక్షిత్ మహారాజ్కి కూడా శ్రాపం అనేది దొరుకుతుందన్నమాట. మనం శ్రీమద్ భాగవతం మొదట్లో చూస్తాము. శృంగి అనే ఒక బ్రాహ్మణ పిల్లాడు శాపం ఇస్తాడు, ఏంటంటే 7 రోజుల్లో తను చనిపోవాలి అనేసి. ఎందుకు అనంటే వాళ్ళ నాన్న, ఎవరైతే శృంగి వాళ్ళ ఫాదర్ ఉంటారో శమిక ఋషి, ఆయనని అవమానం చేశారు కాబట్టి ఈ అవమానానికి శిక్షగా ఆయన చనిపోవాలి అనేసి చెప్తారనమాట. సో పరీక్షిత్ మహారాజ్ కూడా 7 రోజులు శ్రీమద్ భాగవతం వినేసి లాస్ట్కి చనిపోతారనమాట. సో భగవంతుడు ఇక్కడ అర్జునుడిని కాపాడారు కానీ అభిమన్యుడిని కాపాడలేదు. అటు జటాయుని మరియు ఆ, పరీక్షిత్ మహారాజ్ని కూడా కాపాడలేదు. అదే హిరణ్యకశ్యపు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని చంపేయాలని వచ్చినప్పుడు మా నరసింహస్వామిలా వచ్చి మాత్రం కాపాడారు. సో ఒకళ్ళని కాపాడుతున్నారు, ఒకళ్ళని కాపాడట్లేదు. మరి అసలు సంరక్షణ ఇస్తారా లేదా, ఎట్లా మనకు తెలిసేది? ఏమంటారు, నమ్మాలా లేదా? భగవంతుని మనం ఎవరైతే ఆ, నమ్మి ఉంటారో వాళ్ళని కాపాడతాడు ప్రభుజీ. మరి జటాయు నమ్మలేదా? నమ్మలేదంటే అక్కడ ఆయన లీలలు కొద్దిగా ప్రభుజీ, సందేహం ప్రభుజీ. ఆయన లీలలు. సో యాక్చువల్గా మనమేమనుకుంటామంటే శరీరాన్ని కాపాడితేనే కాపాడినట్టేనే లెక్కలేసుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ భగవంతుడి సంరక్షణ మీద మనకి డౌట్ వస్తుంది. యాక్చువల్గా చూడండి, అర్జునుడిని కాపాడింది ఎందుకంటే ఫర్దర్గా అర్జునతో చేయించాల్సిన చాలా పనులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయనని అదే శరీరంలో పెట్టి ఆయనని కాపాడి ముందుకు తీసుకెళ్లారు. అలాగే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్తోని. కానీ అభిమన్యు అయినా జటాయు అయినా పరీక్షిత్ మహారాజ్ అయినా ఏంటంటే వాళ్ళని డైరెక్ట్గా వాళ్ళ శరీర త్యాగం జరిగిన తర్వాత భగవద్ధామానికి తీసుకెళ్లారు. రైట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇక్కడ చేయాల్సిన రోల్ ఏదైతే ఉందో అయిపోయిందనమాట. ఓకే. సో భగవంతుడు కొన్నిసార్లు మనకి బాడీలీ లెవెల్లో ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు. ఒకవేళ ఈ బాడీతోనే మనము ముందు ఏదైనా సర్వీస్ చేసేది ఉంది, లేదు ఈ బాడీతో ఇంకా సర్వీస్ ఏం లేదు ఇక్కడ అన్నప్పుడు మనల్ని ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి తీసుకెళ్తారనమాట. రైట్. సో కొన్నిసార్లు మనకి బాడీలీ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వకపోవచ్చు, ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు కూడా తీసుకెళ్ళకపోవచ్చు, కానీ ఇక్కడే ఉన్నప్పుడు డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా కూడా చూసుకోగలరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎప్పుడైతే నరసింహస్వామి లాగా వచ్చి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని కాపాడక ముందు కూడా హిరణ్యకశ్యపు చాలా టార్చర్ చేసేవాళ్ళు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని, కానీ తను ఎప్పుడు డిస్టర్బ్డ్ అయ్యేవాడు కాదు. ఎందుకంటే ఆ చేతన మొత్తం కృష్ణ చైతన్యంతో నిండి ఉండేదన్నమాట. సో కొన్నిసార్లు మన చేతనని ప్రొటెక్ట్ కూడా చేస్తారనమాట. సో శరీరం ఆధారంగా, చేతన ఆధారంగా మొత్తం మనల్ని ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు తీసుకెళ్ళడం, ఇట్లా డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో భగవంతుడి సంరక్షణ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకనే మనకి భగవంతుడి పైన డౌట్ అనేది ఉండొద్దు. అండ్ భగవంతుడు మనల్ని ఎలా కాపాడినా సరే ఆయన ప్లానింగ్ ప్రకారము ఆయన అన్నీ చూసే అన్నీ తెలుసుకొనే మనకి ఈ సంరక్షణ ఇచ్చారు అనేసి నమ్మకం అనేది ఉండాలన్నమాట. అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే మన భక్తి షేక్ అయిపోతుంది అనమాట. రైట్. అయ్యో నేను భక్తి చేస్తే నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అనుకున్నాను, నాకు ఒకప్పుడు భక్తిలో రాకముందు డయాబెటీస్ లేదు, భక్తిలో రాగానే డయాబెటీస్ వచ్చింది అనుకోండి. సో ఏమనుకుంటాం మనం, భగవంతుని సంరక్షణ ఉందా లేదా అనే డౌట్ వస్తుందా లేదా? వస్తుంది ప్రభుజీ. తప్పదు. రైట్. సో మనం భక్తిలో రాకముందు తిన్న స్వీట్లకి ఉన్న అలవాట్లకి డయాబెటీస్ వచ్చి ఉంటుంది. ఓకే. సో భక్తి స్టార్ట్ చేశాక భగవంతుడు మన డయాబెటీస్ని తగ్గించాలి, బీపీ తగ్గించాలి, అంతా బాగుండాలి అని అంటే లేదు. ఎందుకంటే మన కర్మ అనుసారంగా మన పూర్తి సరెండర్ కూడా లేదు కాబట్టి భగవంతుడి సంరక్షణ డెఫినెట్గా ఈ లెవెల్లోనే రావాలి అనేసి మనము డిమాండ్ చేయలేము. రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. అందుకనే శిక్షాష్టకంలో శ్లోకం వస్తుంది, లాస్ట్ శ్లోకం. ఆశ్లిష్య వా పాదరతాం పినష్టు మాం అదర్శనాన్ మర్మ హతాం కరోతు వా యథా తథా వా విదధాతు లంపటో మత్ప్రాణనాథస్తు సైవ నాపరః. సో కృష్ణ, నువ్వు నాకు ఎట్లా కావాలంటే ఎట్లా చూసుకో. నన్ను ఆలింగనం చేసుకుంటావా లేదా కాళ్ళ కింద తొక్కేస్తావా? నన్ను నాకు కళ్ళ ముందు కనబడి దర్శనం ఇస్తావా లేదా మాయమైపోతావా?
నన్ను ప్రేమిస్తావా లేకపోతే నన్ను వదిలేసి వేరే వాళ్ళని ప్రేమిస్తావా, ఏమన్నా చేసుకో, బట్ నేను మాత్రం నీ దాసుడిని, నువ్వు మాత్రం నా స్వామివి. ఇంకా వేరే ఆప్షన్ అనేది లేదు. సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ, నువ్వేం ఎలా చేయాలనుకుంటున్నావు నాతో, నువ్వు అలా చేయొచ్చు. సో ఇది సరెండర్ అన్నమాట. ఓకే. సో మనము మన కోసం మంచి చేయాలి, అందరి కోసం మంచి చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. కానీ ఆ ప్రాసెస్లో ఏం జరిగినా సరే, మన బెస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత కృష్ణ మనకి రిటర్న్లో సక్సెస్ ఇస్తారా, ఫెయిల్యూర్ ఇస్తారా, రివార్డ్ ఇస్తారా, పనిష్మెంట్ ఇస్తారా, ఏమి ఇచ్చినా సరే హ్యాపీగా యాక్సెప్ట్ చేయాలన్నమాట. బికాస్ దట్ ఈస్ ద వే హీస్ ప్రొటెక్టింగ్. సో ఆ విధంగానే ఆయన మనకి సంరక్షణ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారు అనేసి మనము యాక్సెప్ట్ అనేది చేయాలన్నమాట. సో అందుకే ఆయన ఏంటి, అచ్యుత అన్నమాట. సో అర్జునకి కంపల్సరీగా ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇస్తారు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి శ్లోకాలు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, అర్జున ఇక్కడ ఆర్డర్ ఇస్తున్నారు కృష్ణకి. ఓకే. యాక్చువల్గా దాసుడు స్వామికి ఆర్డర్ ఇవ్వాలా, స్వామి దాసుడికి ఆర్డర్ ఇస్తాడు? స్వామి దాసుడికి ఆర్డరిస్తాడు. ఇంకా ఆర్డర్ ఆ, ఇస్తాడు. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, కృష్ణ యాజ్ అ సర్వేటర్గా, యాజ్ అ సేవకుడుగా, సారథిలాగా, పార్థ సారథి లాగా ఇక్కడ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తున్నారు అనమాట. సో యాక్చువల్గా ఈ రోల్ అనేది ప్లే చేయడము చాలా చాలా గొప్ప విషయం అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పెద్ద ఆస్తిపరుడు ఉన్నాడు, బిలియనియర్ ట్రిలియనియర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, రైట్? కోట్ల వేల కోట్ల ఆస్తి ఉంది ఆయన దగ్గర, కొన్ని వందల కార్లు ఉన్నాయి, ఆ ప్రతి కారుకు ఒక డ్రైవర్ ఉన్నాడు. ఓకే. అట్లాంటి వ్యక్తిని ఒకవేళ మనం మనకి డ్రైవర్గా రావాలి అనేసి అడిగామనుకోండి, వస్తారా? రారు ప్రభుజీ. రైట్. నాకు ఇంత వందల కార్లోనే వందల డ్రైవర్లో నువ్వు నన్ను డ్రైవ్ చేయమంటావా అనేసి అనుకుంటారు, రైట్? సో కృష్ణ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఎ మిలినియర్ ఆర్ బిలినియర్, కృష్ణ ఈజ్ లక్ష్మీపతి. మన దగ్గర ఏదైతే ఆస్తి ఉందో, మన దగ్గర ఏదైతే ఐశ్వర్యం ఉందో, అన్నిటికీ మూలం ఆయన దగ్గరే ఉందన్నమాట, రైట్? సో అట్లాంటి వ్యక్తి డ్రైవర్ లాగా రావడానికి రెడీ అయ్యారు. ఈవెన్ ఎప్పుడైతే కర్ణ యుద్ధంలోకి వచ్చేటప్పుడు శాల్య అనే రాజుని అడుగుతాడు, నువ్వు నా చారిటియర్గా అవ్వాలి, నువ్వు నా సారథిలాగా అవ్వాలి అని అంటే, ఒక క్షత్రియుడికి సారథిలాగా వెళ్ళడం అనేది ఇట్స్ లైక్ అన్ ఇన్సల్ట్ అన్నమాట. ఎందుకంటే సారథి యుద్ధం చేస్తాడా? చేయడు ప్రభుజీ. చేయడు, రైట్? సో యుద్ధం చేయాల్సిన వాడు జస్ట్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ కూర్చున్నాడు అనుకోండి, దెన్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ అ వెరీ రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్ అన్నమాట. సో అందుకనే ఆయన నేను చెయ్యను అని అంటాడు. ఓకే. సో కర్ణ ఉద్దేశం ఏముంటుందంటే, ఎట్లాగైతే కృష్ణ ఎక్స్పర్ట్ అక్కడ, ఆ లెవెల్లో ఉండే వ్యక్తినే నాకు కూడా కావాలి అనేసి అంటారనమాట. సో దుర్యోధనతోని అడిగిపిస్తారు, అడిగినప్పుడు దుర్యోధన చెప్పినా సరే ఆయన ఒప్పుకోడు అనమాట. సో దాని తర్వాత దుర్యోధన ఏమంటాడంటే, యాక్చువల్లీ కృష్ణ ఇస్ ద బెస్ట్ వారియర్. సో కేశవ అంటారనమాట మహాభారతంలో ఎక్కువగా కృష్ణని. సో కేశవ అందరికంటే బెస్ట్ యోధుడు అనమాట. సో ఆయన అర్జునకి రథసారథిలా ఉన్నాడు. కాబట్టి మేము కూడా ఆలోచించాము, ఆయన లెవెల్లో ఎవరు బెస్ట్ అని ఆలోచించినప్పుడు మీరే అని తెలిసింది. అందుకని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం, మిమ్మల్ని ఏదో ఇన్సల్ట్ చేయాలని కాదు, బట్ వీఆర్ ఈక్వేటింగ్ యూ విత్ కేశవ, రైట్? సో ఎవరిదైతే దుర్బుద్ధి ఉంటుందో, పాలిటిక్స్, డూప్లెసీ, డిప్లొమసీ బాగా ఉంటుందో, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ అవసరం కోసం వేరే వాళ్ళని పొగడొచ్చు, ఎవరు లెవెల్లో అన్నా తీసుకెళ్ళి కంపేర్ అనేది చేయొచ్చు. అవునా కదా, చెప్పండి? ఎస్ అవును ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. సో అలా శాల్యని ఒప్పిస్తారనమాట. ఒప్పించి ఆయనని చారిటైర్ చేస్తారు. సో అయితే భగవంతుడు భక్తుడికి చారిటియర్గా రావడం, అండ్ ఈవెన్ యుద్ధంలో చాలా గోల్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓ భీషణ సౌండ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది, బాంబ్స్ పేలినట్టు, రైట్? అరుపులు, అది ఇది అనేసి చాలా వస్తుంటాయి అన్నమాట. సో ఆ టైంలో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్పుడన్నా క్యాబ్లోనో ఆటోలో ఉన్నారనుకోండి, ఆటో వాడికి లేదా క్యాబ్ వాడికి చెప్పారు లెఫ్ట్ తీసుకోండి అనేసి. ఓకే. తను వినలేదనుకోండి, మీరేం చేస్తారు? తట్టి చెప్తాం. భుజం తట్టి చెప్తారు ఏంటంటే, బాబు లెఫ్ట్ తీసుకో అనేసి అంటారు. ఓకే. సో జనరల్లీ మీరు లెఫ్ట్ తీసుకుంటే డైరెక్ట్గా వినిపిస్తుంది, ఒకవేళ అప్పటికి తను వినకపోతే తట్టి చెప్తారు. కానీ యుద్ధంలో బాణాలు వేస్తూ ఉండాలి కంటిన్యూస్గా. ఓకే. అప్పుడు ఒకవేళ అర్జున చెప్పాలనుకోండి, కృష్ణ లెఫ్ట్ తీసుకో, రైట్ తీసుకో, అంత గోలలో వినపడదు. సో అప్పుడు అర్జున తట్టి చెప్పాలంటే చేతులు ఖాళీ ఉన్నాయా?
లేవు ప్రభుజీ. మరి దేంతో తట్టి చెప్పాలి? కాళ్ళతో కళ్ళతో. రైట్. సో ఇట్లాంటి పొజిషన్ ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా కృష్ణది? ప్రభుజీ ఇలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తుంటే సో మనము ఇమాజిన్ చేయగలమా భగవంతుడిని ఆ పొజిషన్లో పెట్టి మనం డైరెక్షన్ మార్చు అని అన్నప్పుడు ఏ యాక్షన్ అయితే తీసుకుంటామో అది భగవంతుడు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో అందుకనే భగవంతుడు భక్త వత్సల అన్నమాట. భక్తుల కోసం భగవంతుడు ఏదన్నా చేయడానికి రెడీగా ఉంటారనమాట. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు రాస్తారనమాట, దాసుడు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి కోసం ఏదో చెయ్యాలని అనుకుంటూ ఉంటాడు, చేస్తూ ఉంటాడు. అట్లాగే భగవంతుడు కూడా దాసుడికి ఏదో ఒకటి చేయాలి అనేసి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. రైట్. సో అందుకనే భగవంతుడిది భక్తుడిది ఏదైతే రిలేషన్షిప్ ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ అ నార్మల్ సర్వెంట్ అండ్ మాస్టర్. ఒక సేవకుడు స్వామి ఇక్కడ ఏదైతే మనం చూస్తామో భౌతిక ప్రపంచంలో ఒక బాస్కి వాళ్ళ జూనియర్కి, రైట్, ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే మనం చూస్తామో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ట్రాన్సెండెంటల్. చాలా దివ్యమైన రిలేషన్షిప్ అన్నమాట. ఆ దివ్యమైన రిలేషన్షిప్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇద్దరు ఒకరికొకరు సేవ చేయడానికి ట్రై చేస్తూనే ఉంటారు. కృష్ణకి ఎప్పుడు అనిపించదు నేను చాలా సేవ చేసేసినాను, చాలా ఆఫర్స్ ఇచ్చేసాను, చాలా ఫేవర్స్ చేసేసాను, ఇంకా నేను చేయాల్సింది ఏం లేదు అనేసి కృష్ణకు అనిపించదు తన భక్తుడి గురించి. తన భక్తుడికి కూడా ఎప్పుడు అనిపించదు అనమాట, ఓ నేను చాలా జపం చేసేసిన, చాలా సేవ చేసేసిన, ఇంతకంటే ఎక్కువ ఎవరైనా చేస్తారనేసి అనిపించదు. ఎంత చేసినా సరే తక్కువ చేశానని అనిపిస్తుంది. రైట్. భగవంతుడు కూడా భక్తుడికి ఎంత చేసినా సరే తక్కువ చేశానని అనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఈ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో అంతగా సర్వేటర్షిప్ అంటే ఆ సేవ చేయాలనే భావన భగవంతుడికి ఉంటుందన్నమాట భక్తులకి. అందుకనే అర్జున అలా మధ్యలో తీసుకెళ్ళమనంటే మధ్యలో తీసుకెళ్తారనమాట. సో నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతారంటే యోత్సమానం అవేక్షేహం య ఏతేత్ర సమాగతాః ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధేర్యుద్ధే ప్రియచికీర్షవః. సో లెట్ మీ సీ ఎవరెవరు వచ్చారు అనేసి చూద్దాము. ఎవరైతే బాగా ఈ దుర్బుద్ధి ఏదైతే ఉందో దుర్యోధనుడిది, ఆ దుర్బుద్ధిని సపోర్ట్ చేయడానికి ఎవరెవరు చూడ్డానికి వచ్చారు అనేసి అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట. సో యాక్చువల్గా మనకి ధృతరాష్ట్రుడు పుత్రుడి దుర్యోధన ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఆయన సైడ్లో ఎవరెవరైతే వచ్చారో, రైట్, ఇందాక చెప్పాను కదా అదే మెంటాలిటీతో ఉండేవాళ్ళు అనమాట. ఓకే. అదర్వైజ్ దుర్యోధన కోసం యుద్ధం చేయాలని ఎందుకు అనుకుంటారు? సో అట్లా ఎవరెవరు వచ్చారు ఏంటి అనేసి ఒకసారి చూద్దాం అనేసి. ఓకే. సో ఇది ఎక్కడ లీడ్ చేస్తుంది అనేది మనము నెక్స్ట్ శ్లోకాలు అనేది చూద్దాము. సో కృష్ణ చెప్పినట్టుగానే ఏం చేస్తారు, సంజయ్ ఉవాచ చెప్తున్నారు, ఏవముక్తో ఋషికేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. సో ఏం చేశారు అక్కడ కృష్ణ, ఆ రథాన్ని తీసుకెళ్ళి రెండు పార్టీస్ మధ్య పెడతారనమాట. సో ఇక్కడ గుడకేశ అనేసి అర్జునాని అంటారు. ఓకే. అండ్ రిషికేశ, భగవంతుడిని రిషికేశ అనే పేరుతో పిలుస్తారనమాట. సో గుడకేశ అంటే ఏంటంటే నిద్రని జయించిన వాడు లేదా అజ్ఞానంని జయించిన వాడిని గుడకేశ అంటారు. మీకు తెలిసి ఉంటుంది అర్జున చీకట్లో కూడా బాణాలు వేయగలరు, తెలుసా? తెలుసు ప్రభుజీ. రైట్. సో అర్జునని సవ్యసాచి అని కూడా అంటారు. రెండు హ్యాండ్స్తో సేమ్ ఎక్స్పర్టైజ్ అనమాట. మన రైట్ హ్యాండర్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ ఉంటారు కదా, సో అర్జున ఈజ్ లైక్ బోత్ హ్యాండర్ అనమాట. సో హీ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ దిస్ బోత్ హ్యాండ్స్. ఈ రైట్ హ్యాండ్ ఏం చేయగలదు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కూడా చేయగలదు. అండ్ చీకట్లో కూడా తను బాణాలు వేయగలడు. ఐ థింక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఒకసారి తను తినేటప్పుడు, ఓకే, భోజనం చేసేటప్పుడు లైట్ అనేది పోయిందనమాట. ఓకే. అఫ్ కోర్స్ అక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ లాంటిది కాదు కానీ బట్ దెర్ వాస్ నో లైట్. సో వెలుగు అనేది లేదు. సో చీకట్లో తను తిన్నప్పుడు తనకి డౌట్ వచ్చిందనమాట, నేను చీకట్లో తినగలిగినప్పుడు చీకట్లో బాణాలు ఎందుకు వేయలేను అనేసి. మనకి ఎప్పుడన్నా తినేటప్పుడు లైట్ పోతే ఇట్లాంటి ఆలోచనలు వస్తాయా? రావు ప్రభుజీ. రైట్. సో Arjuna is so expert అనమాట. So he felt like if I can eat without light, maybe I can fight without light.
ఓకే. సో అట్లా అర్జున అంత ఎక్స్పర్ట్ అనమాట. ఊరికే కాదు ఆయన ధనుర్ధర, ద టాప్ మోస్ట్ ఆర్చర్ అనేది ఊరికే కాలేదు. రైట్. సో హీ కెన్ కాంకర్ ద స్లీప్ ఆల్సో. సో చీకట్లో కూడా రాత్రి కూడా ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. సో హీ కాంకర్డ్ స్లీప్, అందుకే గుడకేశ అనేసి. అండ్ రిషికేశ. రిషికేశ అంటే ఏదైతే మనకి ఇంద్రియాలు ఉంటాయో వాటిని రిషిక్ అంటాం అనమాట. ఓకే. ఈశ అంటే కంట్రోలర్. సో ఇంద్రియాలకి స్వామి ఎవరైతే సుప్రీం కంట్రోలర్ ఉన్నారో ఆయనని రిషికేశ అంటారు. సో మన ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడాలంటే మాట్లాడుతున్నాము, చెయ్యి ఎత్తాలంటే ఎత్తుతున్నాము. ఓకే. ఒకవేళ నాకు బాగా గొంతు పట్టేసింది అనుకోండి, మాట బయటికి వస్తుందా? నో ప్రభుజీ. రైట్. లేదా నాకు ఏదైనా పక్షవాతం వచ్చింది అనుకోండి, నేను చెయ్యి ఎత్తాలన్నా ఎత్తగలనా? లేదు. ఎత్తలేం. రైట్. సో లోపల రిషికేశుడు మనకి పర్మిషన్ ఇస్తే, అప్రూవల్ ఇస్తేనే మన మాట అనేది బయటకు వస్తుంది, చెయ్యి అనేది పైకి లేస్తుంది అనమాట. లేదు అని అనుకోండి, ఆలోచన ఎంత ఉన్నా సరే, రైట్, చెయ్యి ఎత్తాలని ఎంత ఉన్నా సరే చెయ్యి ఎత్తలేమన్నమాట. సో హీఈస్ ద కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. అందుకనే రిషికేన రిషికేశ సేవనం భక్తి ఉత్తమం అంటారు. అందుకనే మన ఇంద్రియాలతో ఆ ఇంద్రియాలకు స్వామి అయిన రిషికేశుడు కృష్ణని సేవ చేయడం అనేదే ఉత్తమం అనేసి చెప్తాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇంద్రియాల గురించి ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే, ఒకసారి మనము పర్పోట్లో అనేది చూద్దాము. సో ఈ శ్లోకం నందు అర్జునుడు గుడకేశుడుగా పేర్కొనబడింది. గుడక అనగా నిద్ర, నిద్రను జయించినవాడు గుడకేశుడు. నిద్ర అనగా అజ్ఞానం అర్థం కూడా కలదు. కనుక అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానునితో తనకు గల మైత్రిచే నిద్ర మరియు అజ్ఞానము రెండిటిని జయింపగలిగాను. శ్రీకృష్ణుడి శుద్ధ భక్తుడగుడిచే అతడు శ్రీకృష్ణుడి క్షణమైనను విస్మరింపకుండెను. అదియే భక్తుని స్వభావము. నిద్ర అయినందును లేదా మెలుపు ఎందైనను భక్తుడెన్నడును శ్రీకృష్ణుడి నామ రూప గుణలీలను స్మరింపకుండా ఉండజాలడు. ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ భక్తుడు నిరంతరము శ్రీకృష్ణునే స్మరిస్తూ నిద్ర మరియు అజ్ఞానములనడి రెండింటినీ సులభంగా జయింపగలను. ఇదియే కృష్ణ చైతన్యం లేదా సమాధి అని పిలువబడుచున్నది. సర్వజీవుల ఇంద్రియములను మనస్సును నియంత్రించునట్టి ఋషికేశుడగుటచే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు రెండు సేనల మధ్య రథము నిలుపుటలో ఉద్దేశమును గ్రహింపగలిగాను. కనుకనే అతడు అట్లు చేసి ఈ క్రింద విధముగా పలికాను. సో ఆల్రెడీ ఆయన మైండ్లో ఏం నడుస్తుంది, ఏం జరగబోతుంది అనేది తను ముందే కనుక్కుంటున్నారనమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ ఏంటి, అర్జున తన అన్ని ఇంద్రియాలతో ఆ రిషికేశుని సేవ అనేది చేస్తున్నారు. సో ఆయన భక్తుడు అనేసి చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, కృష్ణ చెప్తారనమాట. భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షమున భగవానుడిట్లు పలికెను. ఓ పార్థ, ఇచ్చట సమావేశమై ఉన్నటువంటి కురువంశీయులందరినీ గాంచుము అనేసి. సో ఇక్కడ భీష్మ అండ్ ద్రోణ వీళ్ళ ముందు ఇప్పుడు రెండు ఆర్మీస్ నిలబడ్డప్పుడు మధ్యలో అన్నప్పుడు ఎక్కడన్నా తీసుకెళ్ళొచ్చు, కానీ ఎస్పెషల్లీ భీష్మ మరియు ద్రోణ కనిపించే చోటు మాత్రం తీసుకెళ్లరనమాట. సో ఎందుకు అనంటే ఇప్పుడు కృష్ణకి తెలుసు, లైక్ సమ్ హౌ ఇప్పుడు ఇమోషనల్ బ్యాలెన్స్ అనేది కదులుతుంది. రైట్. సో హీ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్, అంటే తను ఇలా చేయాలని అనుకోలేదు, అర్జునుడు ఇలా చేయాలని అనుకోలేదు, కానీ అర్జునుడు ఇలా చేస్తారని గ్రహించారనమాట. సో హీ డిడెంట్ ఎక్స్పెక్ట్, బట్ హీ ప్రెడిక్టెడ్ దట్ నౌ ద ఇమోషనల్ బ్యాలెన్స్ విల్ గో హియర్ అండ్ దేర్ అనేసి. అయితే అక్కడ అర్జునకి ఆల్రెడీ తెలుసు భీష్మ వస్తారు, ద్రోణ వస్తారు, మిగతా వాళ్ళు వస్తారు. సో మరి ఎందుకు చూడాలని అనుకున్నారు, దీని ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఈ పాయింట్ చెప్పేసి మనం ఈరోజు క్లాస్ అనేది ఎండ్ చేద్దాము. సో జనరల్గా మనకి చూసినప్పుడు ఇమోషనల్ బ్యాలెన్స్ అనేది తప్పుతుంది. రైట్. మీరు ఒకసారి జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. మనము ఒక వ్యక్తి గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఆ వ్యక్తి మన ప్రజెంట్లో అంటే మన కళ్ళ ముందు లేనప్పుడు ఉండే ఆలోచనకి, ఆ వ్యక్తి మన కళ్ళ ముందు ఉన్నప్పుడు ఉండే ఆలోచనకి తేడా ఉంటుందా లేదా? ఉంటుంది ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఉంటుంది. రైట్. సో మనం
తిట్టాలని అనుకోవచ్చు, పొగడాలని అనుకోవచ్చు, మన లోపల ఉండే ప్రేమ చెప్పాలని అనుకోవచ్చు, ద్వేషం చెప్పాలని అనుకోవచ్చు, కానీ ఆ పర్సన్ ముందుకు వచ్చిన తర్వాత మారుతుందా లేదా? మారిపోతుంది. రైట్. సో దెర్ విల్ బి ఎ డిఫరెన్స్ అనమాట. సో జనరల్కి మనకి ఒకవేళ బ్రాడర్ కాంటెక్స్లో చూస్తే మాయ కళ్ళ నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది అండ్ కృష్ణ చెవుల నుంచి ఎంటర్ అవుతారంటారు. అఫ్ కోర్స్ మాయ ఎక్కడి నుంచన్నా ఎంటర్ అవ్వచ్చు, కృష్ణ ఎక్కడి నుంచన్నా ఎంటర్ అవ్వచ్చు, కానీ మేజర్గా చూసినట్టయితే మనం పథభ్రష్టులు అయ్యేది, మన ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ తప్పేది చూపు వల్ల. రైట్. మన ఇంద్రియ నిగ్రహం పోయేది మేజర్గా చూపు వల్ల. అండ్ కృష్ణ కథ విన్నప్పుడే మనకి కృష్ణ చైతన్యం అనేది ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. ఈవెన్ మనం దర్శనం చేసుకోవచ్చు, ధామానికి వెళ్ళొచ్చు, అటు ఇటు చూసినప్పుడు కూడా భక్తి అనేది పెరగచ్చు. కానీ మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ హియరింగ్ అన్నమాట. అందుకనే ఈవెన్ ధామానికి తీసుకెళ్ళినా సరే ఏమంటామంటే ధామాన్ని కళ్ళతో కాదు చెవులతో చూడండి అనేసి అంటారనమాట. సో మాయాకి ఏంటి మేజర్ ఎంట్రీ పాయింట్? కళ్ళు అన్నమాట. రైట్. సో అందుకనే మీరు చూడండి, మనం ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేది మనకి మేజర్గా తప్పేది చూడడం వల్లనే. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనం కొనకూడనివి కొంటాం చూడండి, అది మనం చూసినందుక విన్నందుక? చూసినందుకు ప్రభుజీ. చూసినందుకు. రైట్. సో పోస్టర్స్ కానీ హోర్డింగ్స్ కానీ బయట మార్కెట్లో వెళ్ళినప్పుడు చూడండి ఏదైతే కనిపిస్తూ ఉంటాయో, రైట్. సో దే ఆర్ మేజర్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ దిస్ ఐస్. సో ఎంత అట్రాక్టివ్గా తయారు చేసి పెడితే మనమంతా ఆకర్షితులవుతాము అనేసి. ఓకే. సో అదే కృష్ణని ఎంత బాగా అలంకారం చేసినా సరే మనకి భక్తి చాలా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కృష్ణ గురించి ఏం వినలేదు, ఓకే, అండ్ మీరు వెళ్ళి డైరెక్ట్గా కృష్ణుడి దర్శనం తీసుకున్నారనుకోండి, ఓ బాగుంది, చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది అని అనిపిస్తుంది, కానీ నిజంగా హృదయంలో ఆకర్షణ అనేది పుడుతుందా? లేదు, కావాలి ఈయన కోసం ఏమైనా చేయాలి అనేసి. లేదు, అవ్వదు ప్రభుజీ. చూడగానే ఓన్లీ అట్రాక్షన్ ఉంటది. యా. సో బై హియరింగ్ ఆ అవేకనింగ్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. రైట్. సో సిమిలర్లీ అర్జునకి తెలుసు ఎవరెవరు రాబోతున్నారు ఏంటి అనేసి, బట్ ఎప్పుడైతే చూశారో అక్కడ భీష్ముడిని ద్రోణుడిని చూశారో దెన్ ఆ ఎమోషన్ అనేది వేరే రకంగా ట్రిగర్ అయిందనమాట. రైట్. సో మనం కూడా భక్తిలో కానీ లేదా జీవితంలో ఉన్నప్పుడు వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్. మనం దేన్ని చూస్తున్నాం అనేసి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మేజర్గా మన ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ తప్పేది మనం చూడడం వల్లనే అన్నమాట. రైట్. అలాగే కృష్ణ కథ అనేది మనము వింటూ ఉండాలి. సో ఆ కృష్ణ కథ వింటూ ఉంటేనే మన కృష్ణ చైతన్యం అనేది జాగృతం అనేది అవుతుంది. జస్ట్ చూసి మనము కృష్ణ చైతన్యాన్ని జాగృతం చేయలేము. అందుకని చాలామంది టెంపుల్కి వస్తారు కానీ భక్తులు అవుతారా వాళ్ళు? No ప్రభుజీ. అవ్వరు ప్రభుజీ. కథ విన్నప్పుడు మాత్రమే భక్తులయ్యే అవకాశం ఉంది. రైట్. సో మనం కూడా టెంపుల్కి వెళ్ళాలి, కానీ కథ వినడానికి ప్రయత్నించాలన్నమాట. సో భగవంతుని కీర్తనలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. సో కీర్తన కథ చెవుల ద్వారా వెళ్తుంది కాబట్టి మన ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ స్ట్రాంగ్గా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే. సో జస్ట్ ఇక్కడ మనము పర్పోర్ట్ అనేది చూద్దాము అండ్ దెన్ విల్ ఎండ్ ద క్లాస్. సర్వజీవులందు నెలకొని ఉన్నట్టి పరమాత్మ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుని మనస్సులోని ఆలోచనలను గ్రహింపగలిగెను. ఈ సందర్భమున ఉపయోగించబడిన ఋషికేశ అను శబ్ద ప్రయోగము భగవానుని సర్వమగు ఎరుగునని సూచిస్తున్నది. అట్లే అర్జునుని విషయమున పార్థ లేక కుంతిపుత్రుడు లేదా పృథ అను పదము కూడా సార్థకమై ఉన్నది. అర్జునుడికి మిత్రుడగుటచే శ్రీకృష్ణుడు తన తండ్రి అయిన వసుదేవునికి సోదరి అయిన పృథకు పుత్రుడైనందున అతను అతనికి సారథి అగుటకు అంగీకరించుతనని అర్జునుడకు చెప్పదలిచాను. కురువంశీయులందరినీ గాంచుము అని అర్జునకు చెప్పుటలో శ్రీకృష్ణుడి ఉద్దేశం ఏమిటి? అర్జునుడు అక్కడే యుద్ధము నిలిపివేయాలని కోరి ఉండెనా? తన తన మేనత్త పుత్రుడైన అర్జునుడు అట్లు చేయునని శ్రీకృష్ణుడు భావించి ఉండలేదు. స్నేహపూరితమైన హాస్య ధోరణిలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుని మనోభావం ఇట్లు ప్రకటించి ఉండెను. సో మనం చాలాసార్లు చూస్తాము, ఎప్పుడైతే వాళ్ళ మదర్ లేదా ఫాదర్ని సంబోధిస్తూ, అంటే ఇప్పుడు పృథ అనేది కుంతి మహారాణికి ఉండే ఇంకో పేరు, సో వసుదేవునికి సిస్టర్ అన్నమాట. సో పార్థ అని పిలిచినప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు ఏదన్నా డెసిజన్ తీసుకునే ముందు, ఏదన్నా ఆలోచించే ముందు గుర్తుపెట్టుకో, యు ఆర్ సన్ ఆఫ్ కుంతి.
ఆర్ యువర్ సన్ ఆఫ్ పృథ. భరతవంశీయుడా అనేసి, లేదా భరతర్షభ, భరతుల్లోనే ఉత్తమమైన వాడివి అనేసి సంబోధిస్తున్నప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే, నువ్వు ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నావో, ఏదైతే మాట్లాడబోతున్నావో, ఏదైతే చేయబోతున్నావో గుర్తు పెట్టుకో, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు, ఎవరికి సంబంధించిన వాడివి. రైట్? సో అంటే సపోజ్ మన మనసులో ఏదో ఒక ఆలోచన వచ్చి ఉంటుంది, అదంత మంచిది కాదు, కానీ మనకి మనం ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాము, మన ఫ్యామిలీ ఏంటి, దాని పరువు ఏంటి అనే ఆలోచన మనకు గుర్తుకొచ్చింది అనుకోండి, మనం ఆ యాక్షన్ తీసుకుంటామా? తీసుకోం ప్రభుజీ. నో ప్రభుజీ తీసుకోము. రైట్? సో అందుకనే ఈవెన్ ఎప్పుడైనా రాక్షసులు కూడా వరం అడిగినప్పుడు వాళ్ళని కొంచెం పొగడేలాగా సంబోధిస్తారనమాట వరం ఇచ్చే వాళ్ళు. ఎందుకంటే వరం అడిగే ముందు ఆలోచించు, నువ్వు ఎవరికి సంబంధించిన వాడివి. సో అడగడంలో ఒక లెవెల్ అనేది ఉండాలి, isn't ఇట్? సో అంతే తప్ప ఏదో వచ్చింది, ఏదో ఆలోచన వచ్చింది, ఏదో అడగాలనిపించింది, ఏదో చేయాలనిపించింది అనేది చెయ్యకూడదు అనేసి. రైట్? సో అలాగే కుంతి మహారాణి పుత్రుడు అయినప్పుడు ఆయన ఏ లెవెల్లో ఉండాలి? రైట్? సో అట్లాంటి లెవెల్కి ఆయన తగ్గకూడదు అనేసి అనుకుంటున్నారు. అండ్ దాంతోపాటు ఆయన ఆల్రెడీ గ్రహించేశారు నెక్స్ట్ ఏమనేది జరగబోతుంది అనేసి. సో అందుకనే ఫ్రెండ్లీ స్మైలింగ్ వేలో కూడా తను హింట్ అనేది ఇస్తున్నారు అనమాట. ఓకే, నా ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ అనేది కొంచెం అటు ఇటు అవ్వబోతుంది అనేసి. రైట్? సో ఈ పాయింట్స్ అనేది మనము ఈ 20 నుంచి 25లో అనేది తీసుకున్నాము. ఏంటంటే కృష్ణ ఇస్ అచ్యుత, సో ఆయన మనకి ప్రొటెక్షన్ అనేది, సంరక్షణ అనేది ఇస్తారు. రైట్? అండ్ ఆయన రిషికేశ, అంటే మన ఇంద్రియాలకు ఆయన స్వామి. సో అర్జున ఎట్లాగైతే సరెండర్ అయి మొత్తం ఎప్పుడు భక్తి చేస్తూ ఉంటారు, అట్లాగే మనం ఆయనకి భగవంతుడికి భక్తి చేయాలి మన ఇంద్రియాల ద్వారా. అండ్ భగవంతుని సంరక్షణలో మనకి డౌట్ అనేది ఉండకూడదు. సో కృష్ణ భగవంతుడైనా సరే భక్తునికి సేవ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. ఎంత మేనియల్ సేవ అంటే, ఎంత చిన్న సేవ అంటే, ఈవెన్ ఆ రథసారథిలో ఉన్నప్పుడు తనకి ఏం జరగబోతుందో కూడా తెలుసు, కాబట్టి అది కూడా తను తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారనమాట. అండ్ అర్జున అండ్ పాండవులకి భయం ఎందుకు ఉండకూడదు, గెలుపు ఎందుకు గ్యారంటీడ్ అంటే, బికాస్ కపిధ్వజ, సో హనుమంతుడు వాళ్ళకి సపోర్ట్లో ఉన్నారు. అండ్ ఎక్కడ భగవంతుడు ఉంటారో తన అంతరంగిక శక్తి శ్రీమతి రాధారాణి ఆర్ సీతాదేవి ఆర్ లక్ష్మీదేవి ఉంటారు, కాబట్టి దే షుడ్ నాట్ బి వరీడ్. అండ్ మధ్యలో ఏమైనా గైడెన్స్ కావాలన్నా, కొంచెం డైరెక్షన్ కావాలన్నా కృష్ణ స్వయంగా కూడా ఉంటారు. రైట్? అందుకనే లాస్ట్లో 18వ చాప్టర్లో మనం 18.78లో చూస్తాము, ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర తత్ర శ్రీర్ విజయో ధ్రువాని తిరుమతిమం అంటారు. సో కృష్ణ ఉన్న చోట, అర్జున లాంటి భక్తుడు ఉన్న చోట విజయం అనేది పక్క. ఎందుకనంటే రాముడు ఉన్న చోట, హనుమంతుడు ఉన్న చోట విజయం వచ్చింది కదా. సో అక్కడ కూడా భగవంతుడు భక్తుడు, సో ఇక్కడ కూడా భగవంతుడు భక్తుడు. సో మనం భక్తుడిలాగా ఉంటే, భగవంతుడితో ఉంటే మనకి విజయం అనేది పక్కా ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్లో మ్యాక్సిమం డీటెయిల్స్ అనేది మనకి స్టోరీ బేస్డ్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే మహాభారతంలో ఏమేం జరుగుతుంది అండ్ ఏం జరిగింది, ఎట్లాంటి వాళ్ళకి ఎవరు రిలేటెడ్ ఉన్నారు, ఇట్లాంటి కనెక్షన్స్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటాయి. సెకండ్ చాప్టర్లో మనకి ఫిలాసఫీ అనేది వస్తుంది. అయితే ఈ ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ అనేది తప్పడము, ఈ సందిగ్ధత రావడం అనేది ఎలా మొదలవుతుందో అనేసి ఈ సీన్ అనేది మెల్లిమెల్లిగా ముందుకెళ్తుంది. సో ఫర్దర్ చాప్టర్స్లో మనం అర్జున మనస్థితి, ఆ ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ తప్పడం, ఇవన్నిటి గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ అనేది చేయొచ్చు. ఓకే? సో మెయిన్ సెంట్రల్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఆల్వేస్ హ్యావ్ కృష్ణ ఇన్ అవర్ లైఫ్. సో మనకి 18 చాప్టర్లో కూడా చెప్తారు ఏంటంటే, మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి మత్ ప్రసాదాత్ తరిష్యసి. సో మనకి లైఫ్లో చాలా ట్రబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, ఏం మాట్లాడాలి, ఏం మాట్లాడకూడదు, ఎలా ముందుకెళ్ళాలి, ఆగిపోవాలా, ఇవన్నీ సందిగ్ధతలు వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ ట్రబుల్స్ అనేది, కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి అప్పుడు కృష్ణ చైతన్యంలో మనం ఉన్నాం అనుకోండి, మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి, అన్ని ట్రబుల్స్కి మత్ ప్రసాదాత్ తరిష్యసి, సో నా కృపతో అన్నీ దాటేస్తాం అని చెప్తారు కదా. సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఫస్ట్ చాప్టర్లో మనం అర్జున కండిషన్ కూడా, అర్జున దాని నుంచి బయటికి ఎలా వచ్చారు, కృష్ణ సహాయంతోనే వచ్చారు. రైట్? సో మొత్తం భగవద్గీత కానీ భాగవతం కానీ మీరు ఏది విన్నా సరే, సెంట్రల్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకు గుర్తుండాల్సింది, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటే మనం ఏ ఆటంకాలనైనా దాటి రావచ్చు. కృష్ణ సంరక్షణ అనేది మనకి ఎప్పుడూ ఉంటుంది. సో మనం దానిపైన విశ్వాసం పెట్టుకొని జీవితంలో ముందుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి. ओके? श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, Mother and Prabhuji.
ప్రభుజీ హరిబోల్. ప్రభుజీ మ్మ్. ఇప్పుడు 20వ శ్లోకం అంటే ఈ 3 లైన్లు కలిపి 20వ శ్లోకం అవుతుంది ప్రభుజీ. 6 లైన్లు. అదే ఇంగ్లీష్లో 6, తెలుగులో సారీ సంస్కృతంలో 3. అంటే 21, 22 ఆ 3 లైన్లు 2 శ్లోకాలు అవుతున్నాయి. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, 124లో అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు, 23లో కూడా ఏం లేదు, 4 లైన్స్. సో 21, 22 ఇది 6 లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, దీన్ని 2 శ్లోకాలుగా చేశారు. ఓకే, అట్లాగే 20లో 6 లైన్స్ ఉన్నాయి కానీ దాన్ని ఒకటిగా కన్సిడర్ చేశారు. మొత్తం ఈ డివిజన్ని చూస్తే ఒక దగ్గర 6 లైన్స్ని 2 శ్లోకాస్ లాగా చూశారు, ఒక దగ్గర 6 లైన్స్ని ఒకటే శ్లోకాలాగా చూశారు. సో దట్ ఫైనల్గా కౌంట్ ఎంత వస్తుంది? 700 వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అలాగే శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా 18,000 శ్లోకాలు అంటాం కదా, కానీ మీరు ప్రతి స్కందంలో ప్రతి చాప్టర్లో వెళ్ళి అన్ని శ్లోకాలు కౌంట్ చేశారనుకోండి 18,000 రావు. ఎందుకంటే 18,000 ఎలా అంటారంటే ఒక్కొక్క శ్లోకాన్ని సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ లాగా, కొన్ని పదాల్లాగా విభజించినప్పుడే అది 18,000 దాకా వస్తుంది. అదర్వైజ్ కౌంట్ అనేది డిఫరెంట్ కూడా రావచ్చు అనమాట. ఓకే, ఓకే ప్రభుజీ ప్రభుజీ. అర్జున్ ఎప్పుడు మీట్ అయ్యారు హనుమాన్? అచ్యుతుడు అంటే శృతి లేని వారు, నాశనము లేని వారా? యా పథభ్రష్టులు కాని వాళ్ళు, మాట తప్పని వాళ్ళు, నశించిన వాళ్ళు. ఓకే ఓకే, ఎస్, ఎవరో ఏదో ఇంకా అడిగారు. 898719. దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. ఒక పని చేద్దాము, మీరు అందరూ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఎవరికైతే మాట్లాడేది ఉందో, సో దట్ 1 by 1 మనం అడగవచ్చు. యా, గిరిజా రామారావు మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. మాతాజీ. ప్రభుజీ ఇవాళ చాప్టర్ చాలా బాగా చెప్పారు. మీరు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తారని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం ప్రభుజీ. మరి ఒక విధంగా మిమ్మల్ని ఒకసారి క్షమాపణ కోరుకుందాం అనుకున్న ప్రభుజీ. నాకు కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ రాదు. మొన్న మీరు అంటే ఫీడ్బ్యాక్ అంటే అర్థం నాకు తెలియదు ప్రభుజీ. అయితే మా బాబు మాట్లాడినప్పుడు చెప్పాడు, అంతా నీ గురించి చెప్పావు, నీ గురించి చెప్పొద్దు, ప్రభుజీ గురించి చెప్పాలి, చాప్టర్ గురించి చెప్పాలి అన్నారనమాట. నాకు అంత లేదు ప్రభుజీ, నన్ను క్షమించాలి. నేను మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తాను మీకు మంచిగా చెప్పడానికి. కానీ మీరు చాలా బాగా చెప్తారు, మాకు చాలా ఇష్టం ప్రభుజీ. మీ క్లాస్ ఎప్పుడెప్పుడు అవుతుందని చూస్తూ ఉంటాము. నిన్న మొన్న ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ కూడా చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మా ప్రభుజీ. నేను ఇదివరకు కూడా విన్నాను, కానీ ఇప్పుడు వింటా ఉంటే మీరు అంటుంటారు కదా భాగవతం విన్నాడు, తింటే గారెలు తినాలి, వింటే భాగవతం వినాలని అంటారు. అట్లా అది వింటూ ఉంటే రుచి ఎక్కువ అవుతుంది ప్రభుజీ. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీకు ధన్యవాదాలు. ఇంకా మీ గురించి నేనేం చెప్పాలో నాకు అర్థం కాలేదు ప్రభుజీ, క్షమించండి, నేను అంత తప్పుగా చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. చాలా బాగుంది ప్రభుజీ, మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఎస్, పవిత్ర బోయినా మాతాజీ. పవిత్ర మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. చెప్పండి మాతాజీ. మళ్ళీ మ్యూట్ అయిపోయారు. పవిత్ర, యా చెప్పండి మాతాజీ. ప్రభుజీ వినిపిస్తుందా ప్రభు? వినిపిస్తుంది. ప్రభుజీ శ్రీకృష్ణుడు 8 years ప్రొబాబ్లీ బృందావనంలో ఉండాక ద్వారకాకి వెళ్ళిపోతారు కదా ప్రభుజీ. అంటే తిరిగి మళ్ళా బృందావనం వస్తారా ప్రభుజీ? అంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో అందరినీ మీట్ 8 అని అంటారు కానీ యాక్చువల్గా 11 అనుకుంటా మాతాజీ, మేబీ కొంచెం డిఫరెంట్ గా. సో యా, కృష్ణ ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోతారో బృందావనం నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు హీ విల్ సే దట్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. తను అంటారనమాట, నేను తిరిగి వస్తాను అని అంటారు. ఎప్పుడైతే దంతవక్రాన్ని చంపేస్తారు, వధం చేస్తారు, అప్పుడు తను బృందావన్కి దగ్గరలోనే అది జరుగుతుందన్నమాట. సో శిశుపాల్ అండ్ దంతవక్ర ఎవరు అని అంటే సేమ్ జయ విజయ. మనకి త్రేతాయుగంలో రావణాసురుడు, కుంభకర్ణుడు అండ్ హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యకశ్యపుడు సత్యయుగంలో.
అదే ఇక్కడ దంతవక్ర అండ్ శిశుపాల్ అన్నమాట. సో వీళ్ళిద్దరిని వధించిన తర్వాత తను బృందావన్కి వెళ్తారు. వెళ్ళి అందరినీ గోలోకానికి తీసుకెళ్తారు, ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి తీసుకెళ్తారు. అయితే తీసుకెళ్తూ ఉన్నప్పుడు కృష్ణ, బలరాముడు మరియు ఉద్ధవుడు ముగ్గురు వెళ్తారు. కానీ ఆ ముగ్గురు నుంచి ఒక్కొక్క విస్తారం అనేది బయటికి వస్తుంది. ఆ విస్తారాలు ఏం చేస్తాయంటే ఫర్దర్గా ద్వారకాలో మథురలో లీల అనేది కంటిన్యూ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో కృష్ణ తిరిగి వెళ్తారు అండ్ ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నిలబడతారు. బట్ లీలని కొనసాగించడం కోసం ఇంకో విస్తారం తీసుకొని వస్తారు. ఓకే, పవిత్ర మాతాజీ. ఓకే, ఎస్ 5107 నంబర్ మీరు హ్యాండ్ రైస్ చేశారు. మీ పేరేంటి? అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. ఎవరైతే క్వశ్చన్ అడగడానికి హ్యాండ్ రైస్ చేశారో మీ పేరు తీసుకున్నప్పుడు మీరు అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పాలి. అన్మ్యూట్ చేసే ఆప్షన్ ఇచ్చాను నేను. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చిన్న సందేహం ప్రభుజీ. చెప్పండి మాతాజీ. ప్రభుజీ, సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునికి ఏమవుతాడు ప్రభుజీ అంటే వ్యాస మహర్షి అనుగ్రహం వల్ల తను యుద్ధ రంగంలో చర్య చెప్తాడు ప్రభుజీ. అసలు సంజయుడికి ధృతరాష్ట్రునికి సెక్రటరీ అనేసి నేను విన్నాను. ఒకసారి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ప్రభు. చాలా మంది అడుగుతున్నారు. అంటే ఒకసారి ఏమో రథసారథి అనుకున్నాం, ఒకసారి మంత్రి అనుకున్నాము. అది ఏది కరెక్ట్ మాకు తెలియడం లేదు ప్రభుజీ. ఒక్కసారి ఒక్క నిమిషం. అడ్వైజర్ అండ్ చారిటర్ కూడా, రథసారథి కూడా మరియు అడ్వైజర్ కూడా ధృతరాష్ట్రుడికి. ఓకేనా మాతాజీ? థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్, సుగంతారెడ్డి, సుగుణతారెడ్డి, సారీ. అరే నమస్తే ప్రభుజీ. నమస్తే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ హరే రామ మంత్రాన్ని ప్రొద్దున్నే చెప్పేదానికి ఎట్లా ప్రభుజీ? ఏమన్నా హ్యాండ్ రైజ్ చేయాలా లేకుంటే ముందు చెప్పాలి కదా? పొద్దున్నే చెప్పడానికంటే నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే ఈ రోజు నేను ఎట్లాగైతే ఒక మాల చేస్తాను అట్లా మీరు చేయడం కోసం. అవును ప్రభుజీ. యా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. జనరల్గా ఈరోజు ఎవరితోనన్నా చేపించుదాం అనుకున్నాను కానీ కొంచెం లేట్ అవుతుంది అనేసి నేనే స్టార్ట్ చేశాను. సో మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మాతాజీ చెప్పింది, మాతాజీ క్లాస్ స్టార్ట్ అవ్వగానే మేము చేస్తామంటే మాతాజీ వాళ్ళు అడుగుతారు ఈ రోజు ఎవరైనా చాంటింగ్ లీడ్ చేస్తారా అని. అదే అప్పుడు మన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాతాజీ ఈ రోజు నేను చేస్తాను అని అన్నాను. నిన్ను అడిగారు ఎవరు చేయకపోతే గిరిజా మాతాజీ చేశారు. అలా మనం క్లాస్ స్టార్ట్ అవ్వగానే అడగొచ్చు ప్రభుజీ, ప్రాబ్లం లేదు. సో రేపు మార్నింగ్ మరి చేయండి. చేస్తారా సుగుణత రెడ్డి? చేస్తాను ప్రభుజీ, చేస్తాను. చందన మాతాజీ మీరు జాయిన్ అయితే మరి చెప్పండి అయితే. ఓకే ఓకే ఈ ప్రభుజీతో చెప్పి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఓకే, సో we'll end the class here. Yes, Pavitra Boina Mataji. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Yes. ప్రభుజీ ఒక క్వశ్చన్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది. అడిగండి. నాకు వినబడలేదు మీ వాయిస్. సిగ్నల్స్ బాగాలేవు మాతాజీ. అని క్వశ్చన్ వినపడలేదు సో మాతాజీ. వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. ప్రభుజీ. ఓకే, అంటే మనకి అహంకారం ఉండడం వల్లే మనం భగవంతుడి నుంచి దూరమై కింద లోకాలకి వస్తున్నాము అని వింటాం కదా ప్రభుజీ. అయితే భగవంతుడు ధామ అంటే అహం అనేది ఏమి ఉండదు, అన్ని దివ్యమైన లక్షణాలే, అన్ని మంచి లక్షణాలే,
ఉమ్, ఓకే. సో అక్కడ మనకు అన్ని దివ్యమైన లక్షణాలే ఉంటాయి, కానీ మరి ఈ అహంకారం వల్ల ఇక్కడ ఎలా రావడం సాధ్యమవుతుంది అని అడుగుతున్నారు, అంతేనా? ఫాల్స్ ఈగో అనేది భగవంతుడి ధామంలో ఉమ్, ఉండదు కదా ప్రభుజీ. సో ఉమ్, మనం ఎలా కిందకు వచ్చి పడతాం అలాంటప్పుడు? ఉమ్. సో నేను విన్న దాని ప్రకారం ఏంటంటే, మనకి కింద పడడానికి రీజన్స్ ఒక రెండు మూడు ఒకళ్ళు తీసుకుంటే, ఒకటి, భగవంతుడు లేకుండా నా జీవితం ఎలా ఉంటుంది అనేసి ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు అవకాశం ఇస్తారు, వెళ్ళి చూడు అనేసి. రెండోది ఏంటంటే, ఎప్పుడు భగవంతుడికే ఎందుకు పూజ జరుగుతుంది, భగవంతుడే ఎప్పుడు సెంటర్ ఎందుకు, నేను కూడా సెంటర్ అవ్వలేనా అనేసి ఆలోచన రావడం. అండ్ మూడోది ఏంటంటే, భగవంతుడి కోసం నేను ఏదైనా సృష్టి చేయాలనుకుంటున్నాను, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ అనే డిజైర్ వచ్చినప్పుడు. సో ఇట్లా మల్టిపుల్ వేస్లో మనం ఈ జగత్తుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది, రైట్? సో అలా మనకు ఆలోచన వచ్చినప్పుడు, ఎందుకంటే మనకి మిథ్యా అహంకారం అనేది ఉండదు, కానీ అహంకారం అనేది ఉంటుంది, రైట్? దాన్ని ట్రూ ఈగో అని అంటారు. సో ఎట్లాగైతే ఫ్రీ విల్ మనకి ఈ జగత్తులో ఉంటుందో, ఆ జగత్తులో కూడా మనకి ఫ్రీ విల్ ఉంటుంది, స్వేచ్ఛాశక్తి ఉంటుంది, మనం ఏమైనా ఆలోచించవచ్చు, రైట్? సో దానిలో కొందరికి మాత్రమే ఇట్లాంటి ఆలోచన అనేది వస్తుంది. అండ్ ఆ ఆలోచనని ఫుల్ఫిల్ చేయడం కోసం, దానికి తగిన ఆన్సర్ ఇవ్వడం కోసం ఈ భౌతిక సృష్టి అనేది జరుగుతుంది, అందులో మనకి ఈ లైఫ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది, అయినా నేను ఆధ్యాత్మిక జగత్తుల్లో ఉండి అట్లా నేను ఆలోచించకూడదు కదా అని అంటే, దీనికి ఆన్సర్ అనేది మనం ఇక్కడ ఉండి ఇవ్వలేమన్నమాట. సో ఏమంటారంటే, వెన్ వి గో బ్యాక్, మనం ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ధామానికి వెళ్తామో అప్పుడు కృష్ణని అడగాలి, నాకు అసలు ఏ ఆలోచన వచ్చింది, నేను ఏం అడిగానని నన్ను ఇక్కడికి పంపించారు. ఓకే. ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ యా, ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. బట్ ఒక్కసారే వస్తాం ప్రభుజీ మాతాజీ, వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ రాము. యద్గత్వాన్ని నివర్తంతే తద్ధామ పరమము. ఓకే. యా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. ప్రభుజీ మీ క్లాసెస్ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి ప్రభుజీ. అసలు అంటే నో వర్డ్స్ ప్రభుజీ. అంటే మేబీ మాకు అర్హత కూడా లేదు, మిమ్మల్ని అయ్యో, పొగడడానికి కూడా మేబీ మాకు అర్హత లేదు. వర్డ్స్ ఫాల్ షార్ట్ ప్రభుజీ, ట్రూలీ ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయలేము మేము. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో అంటే మీరు మన 18 days విన్నారా, లేకపోతే జస్ట్ ఇదేనా? లేదు లేదు ప్రభుజీ, నాకు అంటే మోహిని మాతాజీ లింక్ పంపించారు ఓకే. నాకు. అంటే నేను కొన్ని ఇర్రెగ్యులరే ప్రభుజీ, కొంచెం వీలైనప్పుడు వింటున్నాను, యాక్చువల్లీగా ట్రై చేస్తున్నా ప్రభుజీ. ఆల్మోస్ట్ ఓకే. ఇప్పటికైతే 7 to 8 క్లాసెస్ ఇప్పుడు నేను అంటే మార్నింగ్ చేశాను. మేబీ మోర్ దెన్ 10 కావచ్చు ప్రభుజీ. ఓకే, గుడ్ మాతాజీ. ఆ, ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. ప్రభుజీ 24 ఇంద్రియములు అంటారేంటి ప్రభుజీ? అది మనము దీంట్లో చూద్దాము, సెకండ్ చాప్టర్లో చూద్దాము, ఓకేనా? ఓకే ప్రభు. ఓకే యా, ప్రభుజీ. మీరు కావాలంటే ఈవెన్ 13 చాప్టర్లు కూడా మనకు ఉంటాయి. కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచభూతాలు ఇవన్నీ కలిపి అట్లా 20. యాక్చువల్గా 24 ఇంద్రియాలు ఉండవు, 24 మూలకాలు అంటారు, 24 ఎలిమెంట్స్. ఇంద్రియాలు తత్వాలు 10. అంటారు కదా ప్రభుజీ, తత్వాలు అంటారా? యా, తత్వాలు కూడా అనొచ్చు, మూలకాలు కూడా అనొచ్చు, 24 ఎలిమెంట్స్. అయితే ఇంద్రియాలు మాత్రం 10 మాతాజీ, 5 కర్మేంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు. ఓకే. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Hare Krishna. So thank you very much, Mataji and Prabhuji. So I'll just sing one kirtan and then we'll end. సో ఇది యాక్చువల్గా మార్నింగ్ పాడే ఆరతి అనమాట, గురువాష్టకం అంటారు. శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ రాశారు ఇది. మంగళారతి టైంలో ప్రతి ఇస్కాన్ టెంపుల్లో 4:30కి ఇది జరుగుతుంది. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీ గురుం దీనతారణం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం.
ಸಂಸಾರದಾವಾನಲಲೀಢಲೋಕ ತ್ರಣಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಘನ ಘನತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾರ್ಣವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರೋ ಶ್ರೀಚರಣಾರವಿಂದಂ महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकं पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वादन्नतृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजतः सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतीक्षणास्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं निकुञ्जयूनो रथकेलिसिद्धये यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रैरुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायन्स्तु वांस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Shri Radhe. Jayo Gauranitai, Gauranitai, Gauranitai. Jaya Gauranitai. Jayo Jagannatha, Jagannatha. Baladeva Jaya, Subhadramai Jaya Jaya, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya, Prabhupada. Jaya Jaya, Gurudev, Gurudev, Gurudev. Jaya Jaya, Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. श्री श्री गुरु अष्टकम की जय, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, जगत गुरुपति पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि. థ్యాంక్ యూ సో హరి మచ్. బోల్ ప్రభుజీ, చాలా హరి బాగుంది బోల్ ప్రభుజీ. హరి చాలా బోల్ బాగుంది. ప్రభుజీ. హరి బోల్ ప్రభుజీ, చాలా బాగా పాడారు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాకు చాలా ప్రభుజీ ఇది ఆనందంగా ఉంది ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ప్రభుజీ హరే ఇది మీరు కృష్ణ. పాడుతుంటే రియల్ గా ఉన్నప్పుడు డాన్స్ తో చేస్తారు కదా బాగా, ఇంకా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తో అది ఇమాజినేషన్ చేసుకున్నాం అన్నమాట. హరి బోల్ అన్నప్పుడు ఎలా డాన్స్ చేస్తారు, ఎంత బాగా ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటది కదా. అహోబిలంలో జరిగింది ప్రభుజీ ఈ సాంగ్ తో. నాకు కరెక్ట్. అది బాగా గుర్తొచ్చింది అనమాట ఈ సాంగ్ మీరు పాడగానే. గౌరవనీతాయ్ అంటే ఏంటి ప్రభుజీ? అది ఒక్కటి నాకు అర్థం కాలేదు, మిగతా అంతా అర్థమైంది. గౌర్నిత అంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుని గౌరాంగ అంటాం, ఓకే ఓకే అండ్ నిత్యానంద ప్రభుని నిత్యాయి. సో ఓకే ఓకే గౌర నితాయ్ అనమాట. సో కృష్ణ బలరామే కలియుగంలో గౌర నితాయిలో వస్తారు. ఇద్దరు ఓకే. ఉంటారు కదా ఇలాగా, ఎస్ ప్రభుజీ. వాళ్ళే గౌర నితాయ్, గౌరాంగ నిత్యానంద. ఓకే ఓకే ఓకే, చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. సో విల్ సీ యూ నెక్స్ట్ టుమారో మార్నింగ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నేను ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ అన్నమాట. లైక్ మీరు చెప్పిన విధానం స్టూడెంట్స్ కి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది క్లాస్ ఇవాళ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఎవరు మీరు? రేష్మితానా? ఎస్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ చాలా మాతాజీ. బాగుంది. సో లైక్ మీరు ఇంకా అప్కమింగ్ క్లాసెస్ ఇంకా ఎక్కువ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. యా షూర్ మాతాజీ. యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే మార్నింగ్ చేస్తున్నాను, బట్ ఈవినింగ్ క్లాసెస్ కూడా చేస్తాను షూర్. ప్రభుజీ యా, నిజంగా చాలా బాగుంది, బాగా నచ్చింది. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీస్. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. थैंक यू. हरे कृष्णा.